Hello, hello students. Yes, ma'am. What is the previously discussed? Too much with us. World is too much with us. I think we had done with it. We had discussed about it for 2 classes, and in our previous class, I started with prayer before birth. Right? You should respond. We should have a live class with a healthy interaction. Do respond whenever I ask you a question. Yes, tell me. It was about prayer before birth. ಹೌದಲ್ರಿ? Preeti, Lakshmi. Well, let me share the screen so that you can get to know the hint points. Where there is a baby in a womb, it prays for a healthy society, and it is afraid of the bloodshedness. And as I discussed, it was the result of Second World War. Second World War, after that, Louis Macnish tried to write about the horribility of society. Now, let me share the screen. Well, this is my YouTube channel. You can watch our all class videos in this channel also. I'll share the link with you guys in your WhatsApp group. This is for BSc first year, second semester. Second poem we had discussed about world is too much with us, and this poem is prayer before birth. Yes, who is the writer? Louis Macnish. Prayer Before Birth by Louis Macnish, which was written after the Second World War, the terror-struck days of World War II. Second World War ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು terribility of society ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, on that base he wrote this poem. It places the realities of an evil world into the mouth of an unborn baby. You should note this, that there is a child which is not yet born. The baby in a womb speaks this whole poem. ಇಡೀ ಪದ್ಯವನ್ನ ಯಾರ ಬಾಯಿಂದ ನ್ಯಾರೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ರೈಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, it is by a baby in a womb which is not yet born. Prayer before birth. So it is praying even before its birth, so that the ground can be set where it is about to born. ಯಾವ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಜಗತ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಹೇಗಿದೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನ that baby which is not yet born, unborn baby ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, that is talking from the womb itself. And as the only one who can protest, it thinks due to the horribility of the Second World War, there is bloodshed all over the world. That is what I am afraid of. I am afraid to get into this world. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. It is just because there is so much of horribility in this world ಅಂತ. Hope you remember the topic. Previous class ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಟಾಪಿಕ್. Am I audible? No. Well, and you can share, you can see the screen, right? It is visible. Well, Louis Macnish, his full name is Frederick Louis Macnish, CBE, was an Irish poet. As we discussed, he is most famous Irish writer. Other writers like
Oscar Wilde, they plays very important role in writing about World War effect. Irish took a important role in Second World War. Of course, all of the European countries took very important role in Second World War and both the First World War, like Italy, Germany, Irish, and those writers of war. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ವಾರ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾರ್, ಹಾರಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾರ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಒಂದ್ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬೀಸ್, ಈವನ್ ಅನ್ಬೋರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ದೇರ್. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋ ಮಗು ಕೂಡ ಯಾವ್ದನ್ನ ವಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೂಷಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ರೈಟರ್ tries to discuss here. He is from Northern Ireland and a member of Uden Group. Uden Group means a group of poets. As I said, Second World War ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರೈಟರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆದ್ರಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಸೈಫರ್ಡ್ ಸೆಸನ್, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಓವೆನ್, ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾರ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಅವ್ರು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು, ರೈಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ತಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೇನ್ ಅನ್ಸತಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿರ್ತತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೀದ ಹೋದ್ರು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ನೀಸ್ ಈಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಡನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಿದ್ರು. ಆ ಗ್ರೂಪಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ there is a club and they all the member. It was not like ಅಷ್ಟ್ರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. The condition was the poets who resembles in writing. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಟರ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ತರ ದೇ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಅಡನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ poets. And as outwardly and simplistically political as some of his contemporaries, he expressed human opposition to a totalitarianism. He was never a political writer. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಹೌದಾ? ಪೋಯಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅವ್ರ ಕಂಟೆಂಪ್ರರೀಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಹಿ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟರ್. ಬಟ್ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಟೊಟಾಲಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್. ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೊಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತ ತತ್ವವನ್ನ ಇವ್ರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿನ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ an important one. That is what he tried to expose to the society through his writing, as well as an acute awareness. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ನವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ, ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ನವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ? From both the divisions. Hello? A class. Is anyone there from B division? Yes, ma'am. Well, that's okay, not an issue. You can join. Adre you will be having your own class. ನಿಮ್ದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಸರ್. ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದವಾಗ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. Okay, ma'am. Okay. Well, important writings of Louis Macneice are Autumn's Journal and selected poems. He almost wrote poems and he was widely known for his poems. His poems are published as a collection ಆಗಿ ಪೋಯಮ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿಗೆ ಒಂದು
ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದಾವ್ರಿ. ಲೈಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿನೇ 2 times ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ. ನೌ when it comes to the poem, about the poem, what it talks about, what is the issue? Just consider there is a war happening in your country. We don't hope so, we don't expect that war ಅನ್ನೋದು it is not just a counting of numbers. ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಬಾಂಬಿನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇವನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ baby which is not yet born will be waiting for his father and he will be died with that bomb. So there are so many impact of a single bomb I'm talking about. And when it comes to a war, it was world war, it considered as world war because most of the countries involved in it. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ there are so many hurdles too. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗ್ತಿದ್ವು, ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಾವ್ದೋ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇರೋನು ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಏನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, that will be so horrible and the whole world is bloodshed because it all involved. Wherever you talk about, there will be death or there will be ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಸತ್ತಂತೆ ಬದುಕೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನರು ಬರೋದು, ಆಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಸೊ when it comes to world war, it was so horrible. So that unborn baby is wishing to have a world which is so peaceful. It's so afraid for the blood. So don't talk about blood to me. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿರೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. Look at the wish of a small baby. In stanza we can see the situation of Second World War where everybody was fighting and uncountable people were killed. ಕೌಂಟೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ನಾವು ಕಡೆಗೆ ಡಾಟಾ ಕೊಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವರು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಡಾಟಾ. ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಯಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕೋವಿಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್, ಬಟ್ they cannot considered in the counting. Likewise world war ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ and there are so many people fighting each other every day. Now child demands something. A magu which is not yet born, it is wishing, it demands something. That baby wants water, grass, trees to talk. ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವಿ, ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಾವು ಹಾನಿ ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ some were killed and thrown into a water, so water is polluted. And wherever you thrown a bomb, there will be a destruction. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗೋದು there were so many trees. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಕಿಗಳ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿರಿ. what it is? ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ಅ ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ ಎರಡು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತತಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಯಾರನ್.
ಬ್ಯಾರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜರು ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ an impact of bomb cannot affect that generation itself. It can continue with the next generation too. So the air is polluted, then the nature, if we kill a tree, then the whole nature is polluted. The whole nature will die. So the impact of war is to water, to grass, to tree, to air, to everything. Sky to sing and white light in back of the mind to guide him. A baby ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? Baby wants pure water, pure grass, pure tree, pure environment, and a sky to sing and white light in a back of the mind. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಬೆಳಕಿನ ವಾತಾವರಣ ತನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೂ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಆಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಟು ಗೈಡ್ ಹಿಮ್. ಅಂಡ್ though baby is not burned, he asked for forgiveness. He asked to God to forgive him for the sins that world commits through him. Look at the irony. It is begging for pardon to the God. ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡ್ತಿದೆ. ಏನಂತ? ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಲ್ರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್, ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ it praise God for forgiveness. ನಮ್ಗ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಜಗತ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾ ಈಗಲೇ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿನ್ಫುಲ್ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಚೈಲ್ಡಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತತಿ. And the words that speak through him, his treason engendered by traitors. The child means to say the society may compel him to murder someone, or the traitors may cause him to betray his own motherland. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಜಗತ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಗು ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಹೂ, ಯಾರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮೀ forgive me God, because I may kill my own relation, my own blood people. So forgive me now itself. And I don't know whether this society make me ಬಿಟ್ರೆ ಮೈ ಓನ್ ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿನಾಡಿಗೆನೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಬಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಚ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನೌ ಎ ಡೇಸ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಯಾಕೆ? ವಾತಾವರಣ ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ negative thoughts. That is what making us feel negative. We cannot live with hopes, positivity, because we are much obsessed with the negative thoughts nowadays. Likewise, when there is a war in this world, I will be impacted by the negative thoughts. So I don't know that I may betray means mosa madodu, betray my own motherland because of the impact of this war. So forgive me now itself anta that baby is asking. Hope it is audible. Yes, ma'am. Ma'am. Well, in a last stanza, I'll read the poem line by line in our next class. Poem anna line by line ಓದ್ತನ್ರಿ next class ಅಲ್ಲಿ. I think I had started with previous class ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ poem ಕಳಿಸಿ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಕೂಡ. ಬಟ್ in 6th stanza summarize the whole poem
ಇಡೀ ಪೋಯಮಿನ ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲೈನ್ಸ್ ತರ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ 6th stanza may refer to men like Hitler who think themselves to be God, and he asked him to keep away from such man. ಆ ಬೇಬಿ ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಮೇ live like a Hitler who thought he himself is a god. ಕೆಲವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ತಾವೇ ದೇವರು, ತಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಬೇಬೀಸ್ praying that don't make those people come in contact to me. ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಅಂತ ಜನರು ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ ತಾವೇ ದೇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋರ್ ತರ, ಅಥವಾ he himself can become a Hitler. So don't make me get influenced by the Hitler like people. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಜನರನ್ನ. ಮತ್ತೆ he killed so many Yehudis. ಅಂತವ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೋದ್ರು ಕೂಡ ಐ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾನಿಗೆ ಈಡಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. By the way, yeah, attendance is so important. There are 126 students and only 66 joined. What about other 60 students? Ask your other friends to join. I'll be having class for every Thursday and as well as every Saturday. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಫ್ರಮ್ 2 to 3, 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಾಡ್ದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಆಸ್ಕ್ ಯರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಹಿಯರ್? Do you have any other class now? No, ma'am. 10 o'clock ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ರೀ? ಬಾಟ್ನಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. Botany 3. Botany ಇದೆ. Okay. So you'll be joining your botany class now? Yes ma'am. 10:15. 10:15 ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, I can continue for another 10 minutes. Yes, ma'am. Well, ಇನ್ನೊಂದು 5 minutes ತಗೊಳ್ತೇನ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾಟ್ನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಬೈ 9. Sorry for the inconvenience actually. Let me explain 2 more lines so that we can conclude the class. Now, don't make me in touch with, don't take me to the contact of any Hitler like people, because I don't want to be like them or I don't want to be influenced from those people anta. The child is praying. Moreover, he asks to fill him with courage and willpower to stand up against the inhumanity, and it is praying to fill it with a courage and prosperity, courage and positive thoughts. As I said, the child is praying to make his life so positive so that I can stand against ಯಾವುದ್ರ ವಿರುದ್ಧ? ಅನ್ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ತತ್ವ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇನ್ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಮಾನವತೆ ಏನೈತಲ್ಲ, ಆ ಮಾನವತಾವಾದದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಭಾವನೆನ ಕೊಡು, ಮತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡು, ಆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನನಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ರೀಡರ್. we feel pity for the child actually. That is what we are giving nowadays. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುವಂತ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಸಿಕ್ತಿರುವಂತದ್ದು, this is what we are giving. That polluted air, mask to their nose, and polluted water, polluted environment in fact, and inhuman behavior. We are not supposed to teach those things to the child because it is an indication of next generation ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್. ನಾವು ಕೊಡೋದ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಮಗುನೇ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಐರನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಪೋಯಮಿನ ಐರನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಈಸ್
ಅನ್ಬೋರ್ನ್ ಬೇಬಿ, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವಂತ ಮಗುನೇ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Now, who would destroy him to recreate him into the insignificant part of a machine? Turn his face into one expressionless face, or like as if the child was small stone which the winds blow here to there. In the end, baby request, let them not make me a stone, or let them not spill me, otherwise kill me. ನನ್ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೋಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹುಟ್ಟೋಕ್ ಬಿಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ರಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಭಾವನೆ ತುಂಬ್ರಿ. ನನ್ ಸುತ್ತಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತರಬೇಡ್ರಿ. ಹಿಟ್ಲರ್ ನಂತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದವ್ರನ್ನ ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹೂ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಿಲ್ ಮೀ, make me a perfect human being, or else kill me that I am ready to die now itself before going to make any sin. ಯಾವುದೇ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ kill me before my birth, but don't create this environment to me. Don't make me negative. This is what this is about the poem. So discuss the poem line to line in our next class. Next class Saturday, as I said, from 2 to 3. Ask your other friends to join. Your attendance is important. So attend your every class. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.